பிரியமானவர்களே, பிதாசுதன் பரிசுத்த ஆவியின் நாமத்தினாலே உங்களுக்கு சమాధానం ఉండావதாக. ప్రియమైన వారలారా, తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ నామములో మీకు సమాధానము కలుగునుగాక. தேவன் அக்கினியாக இருக்கிறார் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். దేవుడు అగ్ని వలె ఉండి ఉన్నాడని మనము చదువుచూ ఉన్నాము. எபிரேயர் புத்தகம் 12வது அதிகாரம் 29வது வசனத்திலே, హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయము 29వ వచనమందు, கர்த்தர் சுட்டெரிக்கின்ற அக்கினியாக இருக்கிறார் என்று வாசிக்கிறோம். దేవుడు దహించుచున్న అగ్ని వలె ఉండి ఉన్నాడని మనం చదువుచూ ఉన్నాము. நாம் இந்த உலகத்திலே அக்கினியை பற்றி அதிகமாக தெரிந்து கொண்டிருக்கலாம். మనం ఈ లోకంలో అగ్ని గురించి అత్యధికముగా తెలుసుకుని ఉండవచ్చును. ஆனால் தேவன் ஏன் தன்னை ஒரு அக்கினியாக வெளிப்படுத்துகிறார் என்று நாம் யோசிக்க வேண்டும். అయినప్పటికీ దేవుడు ఎందుకు తనని ఒక అగ్ని వలె ఆయన బయలుపరచుచున్నాడు అని మనం ఆలోచించవలెను. ஆதி காலத்திலே மோசேக்கு வெளிப்பட்ட நாளிலே, అనాది కాలంలో మోషేకు ఆయన తను తాను ప్రత్యక్షపరచుకున్నప్పుడు முட்செடியிலே ஒரு பற்றி எரிகிற அக்கினியாக தன்னை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். ఆయన ఒక వెలిగి మండుచున్నటువంటి ఒక పొదలో తను తాను ప్రత్యక్షపరచుకుని ఉన్నారు. அப்படி என்றால் யாருமே பக்கத்தில் வர முடியாத அளவுக்கு ஒரு பரிசுத்தம். అంటే ఎవరు కూడా తనను సమీపించలేనటువంటి ఒక పరిశుద్ధత. இந்த அக்கினியை பற்றி நாம் இன்றைக்கு சிறிது யோசித்து பார்ப்போம். ఈ అగ్నిని గురించి మనం ఒక చిన్న విషయాన్ని ఈ దినము మనం ఆలోచించి చూద్దాం. இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா பொருட்களையும், ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క వస్తువును కూడా, திடப்பொருட்கள், திரவ பொருட்கள், வாயு பொருட்கள், அதாவது சாலிட், லிக்விட், கேஸ் என்று 3 நிலைகளிலே நாம் பிரித்து வைத்து சொல்லுகிறோம். ఘన పదార్థములు, ద్రవ పదార్థములు మరియు వాయు పదార్థములు అని 3 రకములుగా మనము విభజించుచున్నాము. ஆனால் இந்த அக்கினியை பற்றி யோசித்து பார்த்தால் இந்த 3லுமே அது எதன் கீழும் வராது. ఈ అగ్నిని గురించి మనం ఆలోచించి చూసినప్పుడు ఈ 3ంటిలో అది దేని క్రిందకు కూడా రాదు. அது திடப்பொருளும் இல்லை, திரவ பொருளும் இல்லை, அது வாயு பொருளும் இல்லை. అది ఘన పదార్థము కాదు, ద్రవ పదార్థము కాదు, వాయు పదార్థము కూడా కాదు. அது ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு நிலைமையிலே இருக்கின்றது. అది ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక పరిస్థితిలో ఉండి ఉన్నది. இந்த அக்கினியோடு யாரும் விளையாட முடியாது. ఈ అగ్నితో ఎవరు కూడా ఆటలాడడం కుదరదు. அது மட்டுமல்ல, இந்த அக்கினி எல்லாவற்றையும் பரிசுத்தப்படுத்துகிறது, அதே நேரத்திலே அழித்தும் போட வல்லதாக இருக்கிறது. ఈ అగ్నిని మనం చూసినట్లయితే సమస్తమును పరిశుద్ధపరచునది అయి ఉన్నది మరియు సమస్తమును నాశనము చేసేటువంటిదై ఉన్నది. இந்த அக்கினி என்பது ஆட்களினுடைய முகதாட்சணியத்தை பார்க்காது. ఈ అగ్ని అనేది మనుషుల యొక్క ముఖదాక్షిణ్యమును అది చూడదు. அது நல்லவர்கள், கெட்டவர்கள், இல்லை ஐஸ்வர்யவான்கள், ஏழைகள், பெரியவர்கள், சிறியவர்கள் என்ற எந்த வித்தியாசமும் பார்க்காது. అది మంచివారు చెడ్డవారు, లేదా ధనికులు పేదలు, లేదంటే గొప్పవారు చిన్నవారు అనేటువంటి వ్యత్యాసములను అది చూడదు. இந்த அக்கினி என்பதை இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் அது அதன் உதவி தேவை. ఈ అగ్ని యొక్క సహాయము ఈ లోకంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అవసరమై ఉన్నది. இந்த அக்கினியினுடைய உதவி இல்லாமல் ஒருவனும் இந்த உலகத்திலே இருக்க முடியாது. ఈ అగ్ని యొక్క సహాయము లేకుండా ఎవడు కూడా ఈ లోకంలో ఉండలేడు. இப்படிப்பட்ட அக்கினியாக இந்த தன்மை உடையவராக கர்த்தர் இருக்கிறார் என்றுதான் அர்த்தம். ఇటువంటి అగ్ని యొక్క స్వభావం కలిగినటువంటి వాడై దేవుడు ఉండి ఉన్నాడని దాని యొక్క అర్థం. கர்த்தர் பரிசுத்தமாக இருக்கிறதனால் ஒரு மனிதனாலும் பக்கத்திலே போக முடியாது. దేవుడు పరిశుద్ధత కలిగి ఉండుట చేత ఏ ఒక్కడు కూడా ఆయనను సమీపించలేడు. அதே நேரத்திலே அவருக்கு பயப்படுகிற பயம் நமக்கு இருக்க வேண்டும். అదే సమయంలో ఆయనకు భయపడేటువంటి భయము మనకి ఉండి ఉండాలి. அவர் நியாயம் தீர்க்கிற அக்கினியாக அவர் வெளிப்படுகிறார். ఆయన న్యాయము తీర్చేటువంటి అగ్ని వలె తను తాను ప్రత్యక్షపరచుకుంటున్నారు. அழிக்க வேண்டும் என்ற பொழுது எப்படி அக்கினி சகலவற்றையும் அழித்து போடுகிறதோ, నాశనము చేయాలి అనేటువంటి సమయంలో అగ్ని ఏ విధంగా సమస్తమును నాశనము చేయుచున్నదో, அப்படியே கர்த்தர் அக்கிரமங்கள் பெருகும் பொழுது அழித்து போட வேண்டும் என்று நினைக்கிறதை அவர் அழிவுக்கு கட்டளையிடுகிறார். అదే విధముగా దేవుడు అక్రమములు పెరుగుచున్న సమయంలో నాశనము చేయాలి అనేటువంటి ఆజ్ఞను దేవుడు ఇచ్చుచున్నవాడై ఉన్నాడు. தனக்கு பயப்படுகிற பயம் உள்ளவனை கர்த்தர் தேடி பார்த்து அவருக்கு சகாயம் செய்கிறார்.
తనకు భయపడేటువంటి వారిని దేవుడు వెతకి వారికి సహాయం చేస్తూ ఉన్నారు. அதே நேரத்தில் பயமில்லாத ஒரு துன்மார்க்க வழியிலே நடக்கின்றவனை అదే సమయంలో భయము లేకుండా ఒక దుర్మార్గమైనటువంటి మార్గంలో నడుచుచున్నటువంటి వారిని தன்னுடைய நியாயம் விசாரிக்கின்ற அக்கினியினாலே அவர் சுட்டெரிக்கிறார். తన న్యాయము విచారించినటువంటి అగ్ని చేత ఆయన తగలుబెట్టుచున్నాడు. எதற்காக அப்படி செய்கிறார் என்றால் அவனும் பரிசுத்தப்பட வேண்டும் என்பதே அவருடைய சித்தமாக இருக்கிறது. ఎందుకు ఆ విధంగా ఆయన చేయుచున్నాడంటే ఆ దుష్టుడు కూడా పరిశుద్ధపరచబడాలనేది ఆయన చిత్తమై ఉన్నది. அவனும் மனம் திரும்பி தன் பக்கத்திலே வந்து சேர வேண்டும் என்று கர்த்தர் ஆசைப்படுகிறார். ఆ దుష్టుడు కూడా మారు మనసు పొంది తన పక్కగా వచ్చి చేరాలనేటువంటి ఆశను దేవుడు కలిగి ఉన్నాడు. பிரியமானவர்களே, பழைய ஏற்பாட்டு புஸ்தகத்திலே நாம் பார்க்கும் பொழுது ప్రియమైన వారిలారా, పాత నిబంధన గ్రంథములో మనం చూచి ఉన్నప్పుడు சோதோம் குமாரா பட்டணம் எப்படி అగ్నియాலும் గంధకத்தினாலும் అழிக்கப்பட்டது என்பதை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும். సొదొమ గొమొర పట్టణములు ఏ విధముగా అగ్ని గంధకముల చేత కాల్చబడి ఉన్నమనేటువంటి విషయం మీకు తెలియను. అక్రమங்களினால் நிரம்பிய அந்த పట్టణத்தை అழித்து போட்டு అక్రమముల చేత నిండినటువంటి ఆ పట్టణమును నాశనము చేసి దుర్మార్గన్ ஒருவனும் இல்லாதபடிக்கு దుర్మార్గుడు ఏ ఒక్కడును నిలిచి ఉండకుండానట్లుగా அந்த పట్టణத்தை వనాంతరమాకి పోட்டு ఆ పట్టణమును అరణ్యముల వలె మార్చివేసి அந்த பட்டணத்தை பரிசுத்தப்படுத்த வேண்டும் என்று கர்த்தர் ஆசைப்பட்டார். ఆ పట్టణమును పరిశుద్ధపరచాలని దేవుడు ఆశపడి ఉన్నాడు. அதனால் அழிவுக்கு ஏதுவான அந்த అగ్నిயை அனுப்பి అందువల్ల నాశనమునకు హేతువైనటువంటి ఆ అగ్నిని పంపించి సకలవற்றையும் అழித்து నాశப்படுத்தி போட்டார். సమస్తమును కూడా ఆయన నాశనము చేసి ఉన్నాడు. இப்படியே தான் பிரியமானவர்களே துன்மார்க்கர்களுடைய வாழ்க்கையிலே நாம் பார்க்க முடியும். ఈ విధముగానే మన జీవితంలో కూడా దుష్టుల యొక్క జీవితాలను మనం చూడగలము. கர்த்தர் இரக்கத்தினுடைய காலம் வரைக்கும் அந்த துன்மார்க்கர்களை பொறுமையோடு சகித்து வருவார். దేవుడు కృపాకాలము వరకు ఆ దుర్మార్గులను సహనముతో ఆయన ఓపికతో వారిని భరిస్తూ ఉంటుంటాడు. அது எல்லையை தாண்டி போகும் பொழுது ఆ యొక్క సరిహద్దును దాటి వెళ్ళినప్పుడు திடீரென்று நினைக்காத நாளிலே అకస్మాత్తుగా అనుకోని ఒక రోజు அந்த துன்மார்க்கர்களுடைய வாழ்விலே கர்த்தருடைய நியாய தீர்ப்பினுடைய அக்கினி இறங்கி வருகிறதை பார்க்கிறோம். ఆ దుర్మార్గుని యొక్క జీవితంలో దేవుని యొక్క న్యాయ తీర్పునకు సంబంధించినటువంటి అగ్ని దిగి వచ్చుట మనం చూడగలము. சோதோம் குமாரா పట్టణத்திற்கு நடந்ததை பார்த்து సొదొమ గొమొర పట్టణములకు సంభవించినதை చూసి சுற்றிலும் இருந்த సకల పట్టణத்து జనங்களும் பார்த்து దానికి చుట్టుప్రక్కల ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క సమస్త పట్టణముల యొక్క ప్రజలు చూచి தேவனுக்கு பயப்படுகிற பயத்தை இருதயத்திலே பெற்றுக்கொண்டார்கள். దేవుని యొక్క భయపడేటువంటి భయమును తమ హృదయమందు కలిగి ఉన్నారు. அப்படியே தான் துன்மார்க்கர்களை விசாரிக்கிற அந்த நியாய தீர்ப்பினுடைய அக்கினியை ఆ విధముగానే దుర్మార్గులను విచారించేటువంటి ఆ న్యాయ తీర్పు యొక్క అగ్ని சுற்றிலும் இருக்கிறவர்கள் பார்க்கும் பொழுது ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి వారు చూచినప్పుడు தேவனுக்கு பயப்படுகிற பயத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று கர்த்தர் சித்தமாயிருக்கிறார். దేవునికి భయపడేటువంటి భయమును మనం పొందుకుని ఉండాలనేటువంటి చిత్తమును దేవుడు కలిగి ఉన్నాడు. நோய்களோ நொடிகளோ ஆபத்தோ விபத்தோ எது வேண்டாலும் இருக்கலாம். వ్యాధులు లేదా ఆపదలు ఏదైనా సంభవించి ఉండవచ్చును. ஒரு துன்மார்க்கனுக்கு திடீரென்று நேரடிகிற காரியங்கள் ఒక దుర్మార్గునికి అకస్మాత్తుగా సంభవించేటువంటి కార్యములు அது தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பினுடைய அக்கினியினால் ஏற்பட்டது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். దేవుని యొక్క న్యాయ తీర్పు ద్వారా వచ్చేటువంటి అగ్ని చేత ఏర్పడినదని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. அவருடைய அன்பின் அக்கினி எப்படி பற்றி எரிகிறதோ ఆయన యొక్క ప్రేమ అగ్ని ఏ విధముగా దహించుచున్న అగ్ని వలె మండుచున్నదో அதே போல அவருடைய கோபத்தினுடைய அக்கினியும் மிக பயங்கரமாக இருக்கிறது. అదే విధముగా ఆయన కోపాగ్ని కూడా మిక్కిలి భయంకరముగా ఉంటూ ఉన్నది. அது மட்டுமல்ல பிரியமானவர்களே, அவர் ஒவ்வொரு மனிதனையும் இப்படியாக பரிசுத்தப்படுத்துகிறவராக இருக்கிறார். అది మాత్రమే కాదు ప్రియులారా, ఆయన ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఈ విధముగా పరిశుద్ధపరచువాడై ఉన్నాడు. தங்கத்தை புடமிடுகிறவன் அது மேலும் மேலும் பரிசுத்தமாக வேண்டும் என்று அக்கினியிலே போட்டு எப்படி புடமிடுகிறானோ, బంగారమును శుద్ధి చేయవాడు అది ఇంకా పరిశుద్ధపరచబడాలి, ఇంకా పరిశుద్ధపరచబడాలని ఏ విధముగా కొలిమిలో వేసి దాన్ని పరిశుద్ధ అగ్ని చేత కాల్చుచున్నాడో, அப்படியே கர்த்தர் நம்மையும் ఉపద్రవத்தின் వழியாக అனுப்பి அவர் நம்மை பரிசுத்தம் செய்கிறவராக இருக்கிறார். ఆ విధముగానే దేవుడు కూడా మనల్ని శ్రమల ద్వారా పంపించి మనల్ని పరిశుద్ధపరచువాడై ఉన్నాడు. நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலே நடக்கிற కార్యங்கள் எல்லாவற்றையும் பார்த்து மனம் உடைந்து போயிருந்திருக்கலாம். మన యొక్క జీవితంలో జరిగేటువంటి ప్రతి ఒక్క కార్యములను చూసి మనము మనస్సు బాధించబడిన వారమై ఉండి ఉండవచ్చును. ஆனால் இந்த உபத்திரவங்களின் வழியாக கர்த்தர் நம்மை பரிசுத்தம் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
అయినా దేవుడు ఈ ఉపద్రవములు, ఈ శ్రమల ద్వారా మనల్ని పరిశుద్ధపరచుచున్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. உன்னை உபத்திரவத்தின் குகையிலிருந்து நான் கண்டுபிடித்துக் கொண்டேன் என்று கர்த்தர் எசையா தீர்க்கதரிசியின் மூலமாக பேசுகிறார். నీ శ్రమల గృహల నుండి నిన్ను నేను కనిపెట్టి ఉన్నాను అనేటువంటి విషయాన్ని దేవుడు యెషయా ప్రవక్తతో మాట్లాడుచూ ఉన్నాడు. உபத்திரவத்தின் வழியாக நடக்கிற மனிதன் எவனும் பொறுமையும் நிதானத்தையும் பெற்றுக்கொள்ளுவான். శ్రమల మార్గము ద్వారా నడుచు ప్రతి ఒక్కడు కూడా ఓర్పును సహనమును పొందుకుంటాడు. அவனுடைய இருதயம் கர்த்தரை பற்றி கொண்டு நடப்பதற்கு உள்ள விசுவாசம் உள்ள இருதயமாக மாறி போயிருக்கும். అతని యొక్క హృదయము దేవుణ్ణి పట్టుకుని నడవడానికి విశ్వాసం కలిగిన హృదయము వలె మారిపోతుంది. இப்படியாக கர்த்தர் நம்மளுடைய கடினமான இருதயத்தை மாமிசமுள்ள இருதயமாக மாற்றுகிறார். ఈ విధముగానే దేవుడు మన కఠిన హృదయమును మాంసికమైనటువంటి హృదయముగా మార్చుచున్నాడు. ஆக அவர் பரிசுத்தப்படுத்துகிற அக்கினியாக இருக்கிறார். ఆయన పరీక్షించి పరిశుద్ధపరిచేటువంటి అగ్ని వలె ఉండి ఉన్నాడు. இன்னொரு விஷயம் பழைய ஏற்பாட்டிலே நாம் பார்க்கிறோம். ఇంకొక విషయాన్ని మనం పాత నిబంధన గ్రంథంలో చూస్తూ ఉన్నాము. సమాధాన బలియో పాప నివారణ బలియో బలి கொடுக்கும் பொழுது, సమాధాన బలియు మరియు పాప పరిహార్థ బలిని అర్పించేటప్పుడు தேவனுடைய அக்கினி வானத்திலிருந்து இறங்கி வந்து దేవుని అగ్ని ఆకాశము నుండి దిగి వచ్చి கொழுப்பை எல்லாம் அப்படியே பட்சித்து போட்டது என்று நாம் வாசிக்கிறோம். ఆ క్రొవ్వంతటిని కూడా భక్షించి వేసినది అని మనం చదివి ఉన్నాము. லேவியராகமம் 9வது அதிகாரம் 24வது வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள். లేవి కాండము 9వ అధ్యాయము 24వ వచనము చదివి చూడండి. அங்கு மோசேயும் ஆரோனும் சர்வாங்க தகன பலி கொடுக்கின்ற நேரத்திலே, అక్కడ మోషేయు ఆరోను సర్వాంగ దహన బలును అర్పించుచున్న సమయంలో கர்த்தருடைய சந்நிதியிலிருந்து அக்கினி புறப்பட்டு அந்த பலி கொழுப்பை எல்லாம் சுட்டரித்து போட்டதாக வாசிக்கிறோம். దేవుని యొక్క సన్నిధి నుండి అగ్ని బయలుదేరి ఆ యొక్క క్రొవ్వునంతటిని దహించి వేసినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. நாம் பலி கொடுக்கிற நேரத்திலே, మనము బలి అర్పించుచున్నటువంటి సమయంలో கர்த்தருடைய சந்நிதியிலே தேவனுடைய அக்கினி இருக்கிறது என்பதை நாம் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். దేవుని యొక్క సన్నిధిలో దేవుని అగ్ని ఉండి ఉన్నదని మనం చక్కగా అర్థం చేసుకోవాలను. தேவாலயத்திலே திருப்பலி நடந்து கொண்டு இருக்கின்ற நேரத்திலே, దేవాలయంలో ఆ దహన బలి జరుగుతున్నటువంటి సమయంలో கர்த்தருடைய சன்னிதானத்திலே அக்கினி புறப்பட்டு அக்கினி இறங்கி இருக்கிறதை விசுவாச கண்களினாலே பார்க்க வேண்டும். దేవుని యొక్క అగ్ని దిగి వచ్చుట మన ఆత్మీయ నేత్రములతో, విశ్వాస నేత్రములతో మనం చూడవలేను. தேவாலயத்திலே நாம் இருக்கும் பொழுது கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்தோடு நாம் அங்கே அமர்ந்து இருக்க வேண்டும். దేవాలయములో, ఆలయములో మనం కూర్చుని ఉండినప్పుడు దేవుని యొక్క భయముతోను భక్తితోను మనం కూర్చుని ఉండవలేను. தேவனுடைய பிரசன்னத்தை உணர்கிற பிள்ளைகளாக நாம் தேவாலயத்திலே நடந்து கொள்ள வேண்டும். దేవుని యొక్క ప్రసన్నతను మనం అనుభవించేటువంటి పిల్లల వలె దేవుని యొక్క సన్నిధానంలో మనం ఉండవలేను. இன்னொரு వசனத்தை பார்ப்போம். ఇంకొక వచనమును మనం చూద్దాం. நியாயாதிபதிகள் 6வது அதிகாரம் 21வது வசனத்தை எடுத்து வாசித்து பாருங்கள். న్యాయాధిపతుల గ్రంథము 6వ అధ్యాయము 21వ వచనమును తీసి చదివి చూడండి. கர்த்தர் கிதியோனிடம் பேசிக் கொண்டிருந்த நேரத்திலே, ఇక్కడ దేవుడు గిద్యోనుతో మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటి సమయంలో கிதியோன் காணிக்கையாக அர்ப்பணிப்பதற்காக சில பொருட்களை கொண்டு வருகிறான். గిద్యోను దేవునికి కానుకగా సమర్పించుటకు కొన్ని వస్తువులను తీసుకొస్తూ ఉన్నాడు. அங்கு அவன் கொண்டு வந்த அந்த இறைச்சியை, అక్కడ ఆయన తీసుకువచ్చినటువంటి ఆ అర్పణను அங்கு இருந்த கற்பாறையில் இருந்து ஒரு அக்கினி புறப்பட்டு வந்து பட்சித்து போட்டதாக வாசிக்கிறோம். అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక రాతి నుండి అగ్ని బయటకు వచ్చి దానిని భక్షించి వేసినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. 1 రాజాக்கள் 18வது அதிகாரம் 38வது வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள். రాజుల గ్రంథము 18వ అధ్యాయము 38వ వచనమును చదివి చూడండి. அங்கு எலியா தீர்க்கதரிசி கொடுத்த அந்த பலியை வானத்திலிருந்து ஒரு அக்கினி இறங்கி வந்து பட்சித்து போட்டதாக வாசிக்கிறோம். అక్కడ ఏలియా ప్రవక్త అర్పించినటువంటి ఆ యొక్క దహన బలిని, ఆ బలిని ఆకాశం నుండి ఒక అగ్ని దిగివచ్చి భక్షించినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. கர்த்தரிடத்திலிருந்து அக்கினி இறங்கி வந்து அதை பட்சித்து போட்டது என்று வாசிக்கிறோம். దేవుని యొద్ద నుండి అగ్ని దిగివచ్చి దానిని భక్షించి వేసినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. பலி பொருட்களை கர்த்தருக்கென்று கொடுக்கும் பொழுது, బలి వస్తువులను దేవునికి సమర్పించినప్పుడు தேவனுடைய பிரசன்னம் எந்த இடத்திலே இறங்கி நிற்கின்றதோ, దేవుని యొక్క ప్రసన్నత ఏ యొక్క స్థలములో నిలిచి ఉంటుందో அந்த இடத்திலிருந்து அக்கினி புறப்படுகிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ఆ స్థలము నుండి అగ్ని బయలుదేరుచున్నది అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గ్రహించవలేను.
கிதியோன் கொடுக்கும் பொழுது கற்பாறையிலிருந்து புறப்பட்ட అగ్ని. గిద్యోను తన సమర్పణను ఇచ్చేటప్పుడు రాతి నుండి అగ్ని బయలుదేరి ఉన్నది. எலியா பலி கொடுக்கும் பொழுது வானத்திலிருந்து இறங்கி வந்த అగ్ని. ఏలియా తన బలిని అర్పించుచున్నప్పుడు ఆకాశం నుండి అగ్ని దిగి ఉన్నది. மோசேயும் ஆரோனும் பலி கொடுக்கும் பொழுது கர்த்தரின் சன்னிதானத்திலிருந்து புறப்பட்ட అగ్ని. మోషేయు అహరోను బలిని చెల్లించు సమయంలో దేవుని సన్నిధానం నుండి ఆ అగ్ని బయలుదేరి ఉన్నది. இந்த கொழுப்புகளை பட்சித்து போடுகிறது என்றால் என்ன அர்த்தம்? ఈ భక్ష్యములను భక్షించుచున్నది అంటే దానికి అర్థం ఏమిటి? அவர்கள் கொடுத்த பலிகளை கர்த்தர் ஏற்றுக்கொண்டார் என்ற அர்த்தம். వారు అర్పించినటువంటి ఆ బలిని దేవుడు అంగీకరించి ఉన్నాడు అని అర్థము. இன்றைக்கும் நாம் பலி கொடுக்கும் பொழுது ఈ దినమును కూడా మనము బలియాగమును చెల్లించినప్పుడు கர்த்தருக்காக நீ என்னவற்றையெல்லாம் செய்கின்றாயோ, దేవుని కొరకు నీవు ఏమైతే చేయుచున్నావో, கர்த்தருடைய நாமத்திலே நீ என்னவற்றையெல்லாம் செய்கிறாயோ, దేవుని యొక్క నామమందు నీవు ఏమైతే చేస్తూ ఉన్నావో, அப்பொழுது நீ ஒரு மனிதனை உன்னுடைய கண்களால் பார்க்கலாம். అప్పుడు నీవు ఒక మనిషిని నీ కన్నులతో చూడవచ్చును. ஆனால் தேவனுடைய அக்கினி வந்து உன்னை தொட்டு அதை ஏற்றுக்கொள்கிறது என்பதை విశ్వాస కన్களினால் நீ பார்க்க வேண்டும். దేవుని యొక్క అగ్ని వచ్చి నిన్ను త్రాకి ఆ బలిని తీసుకుంటున్నది, అంగీకరిస్తుంది అనేటువంటి విషయాన్ని నీ విశ్వాస నేత్రముల ద్వారా నీవు చూడవలెను. நீ பலி கொடுப்பது ஒரு மனிதனுக்கு அல்ல. నీవు బలిని అర్పించేది ఒక మనిషినికి కాదు. காணிக்கை கொடுப்பது ஒரு மனிதனுக்கு அல்ல. కానుకను అర్పించినది ఒక మనిషినికి కాదు. கர்த்தரின் நாமத்திலே தர்மம் செய்வது நீ ஒரு மனிதனுக்கு அல்ல. దేవుని యొక్క నామములో నీవు ధర్మం చేసేది ఒక మనిషినికి కాదు. நீ எதை செய்தாலும் கர்த்தருக்கு கொடுக்கின்ற பலியாக நீ நினைக்க வேண்டும். నీవు ఏది చేసినప్పటికీ కూడా దేవునికి అర్పించేటువంటి బలిగా దాన్ని నువ్వు చేయవలెను. நீ ஒருவேளை உபவாசம் இருக்கலாம். నీవు ఒకవేళ ఉపవాసం ఉండవచ్చును. உபவாசம் இருந்தாலும் கூட அதையும் பலியாக கர்த்தர் ஏற்றுக்கொள்கிறார். నీవు ఉపవాసం ఉన్నను కూడా దానిని కూడా దేవుడు బలిగా స్వీకరించుచు ఉన్నాడు. ஆராதனை செய்து கொண்டிருக்கலாம். ఆరాధన చేస్తూ ఉండవచ్చు. கர்த்தர் அதையும் பலியாக ஏற்றுக்கொள்கிறார். దేవుడు దానిని కూడా బలిగా స్వీకరించుచున్నాడు. அன்போடு கர்த்தருக்கு செய்வது எல்லாம் கர்த்தர் ஏற்றுக்கொள்கிறார். ప్రేమతో దేవునికి చేసే సమస్తమును దేవుడు స్వీకరించుచు ఉన్నాడు. அடுத்ததாக பற்றி எரிகிற அக்கினி. ఆ తరువాతదాగా దహించుచున్నటువంటి అగ్ని. லூகாஸ் புத்தகம் 12வது அதிகாரம் 49வது வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள். లోక సువార్త 12వ అధ్యాయము 49వ వచనమును చదివి చూడండి. அங்கு இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார், అక్కడ యేసుక్రీస్తు ఈ విధముగా సెలవిచ్చుచున్నారు, பூமியின் மீது நான் அக்கினியை போட வந்தேன், ఈ భూమి మీద నేను అగ్ని వేయవచ్చి తిని அதை இப்பொழுதே பற்றி எரிய வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன் என்று சொன்னார். అది ఇప్పుడే రగులుకొని మంటాలని నేను ఆశపడుచున్నానని దేవుడు. அவர் போட வந்த அக்கினி என்ன அக்கினி? ఆయన వేయవచ్చినటువంటి అగ్ని ఏ విధమైన అగ్ని? தேவனின் மீது அன்பாய் இருக்கிற அந்த பற்றி எரிகிற அக்கினி. దేవుని మీద ప్రేమ కలిగి రగిలించబడేటువంటి అగ్ని. நம்முடைய விசுவாச அக்கினி, మన యొక్క విశ్వాసపు అగ్ని. அவருக்காக கடைசி வரை சாட்சியுள்ளவர்களாய் வாழ வேண்டும் என்ற வைராக்கியம் உள்ள வைராக்கியத்தின் அக்கினி. ఆయన కొరకు విశ్వాసముతో జీవించాలి అనేటువంటి, అంతము వరకు విశ్వాసముతో జీవించాలి అనేటువంటి వైరాగ్యపు అగ్ని. இப்படிப்பட்ட அக்கினியை அவர் தன்னுடைய ஆவியிலிருந்து தான் நமக்கு கொடுக்க முடியும். ఈ విధమైనటువంటి అగ్నిని ఆయన తన ఆత్మలో నుండే మనకు ఇవ్వటం కుదురుతుంది. அவருடைய ஆவியை நம்மோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள அவர் ஆசைப்பட்டார். ఆయన యొక్క ఆత్మను మనతో పంచుకోవడానికి ఆయన ఆశపడుచు. தன்னுடைய ஆவியை அவர் கொடுப்பதற்கு முன்பாக, ఆయన తన ఆత్మను మనకు ఇచ్చుటకు ముందుగా அவர் சிலுவை மரணத்தின் வழியாக கடந்து போக வேண்டி இருந்தது. ఆయన యొక్క శిలువ మరణము గుండా మనము బయలుదేరి వెళ్ళవలసి ఉన్నది. அது இப்பொழுதே பற்றி எறிய வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் என்று சொன்னதன் மூலமாக, అది ఇప్పుడే రగిలించి మండాలి అనేటువంటి ఆశను తెలియపరచుట ద్వారా, நான் సీக்கிరமாக మరిపదற்கு బలియాగుவதற்கு தயாராக இருக்கிறேன், నేను అతి శీఘ్రముగా త్వరలో బలియగుటకు మరియు నన్ను నేను అర్పించుటకు తయారుగా ఉన్నాను అనేటువంటి విషయాన్ని, என்னுடைய விசுவாசிகள் எல்லாரும் என்னுடைய ஆவியை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும், నా యొక్క విశ్వాసులందరూ నా ఆత్మను పొందుకోవాలి, இந்த பூமி முழுவதும் தேவனுக்காய் பற்றி எரிகிற பிள்ளைகள் வேண்டும், ఈ యొక్క భూమందంతటి కూడా దేవుని కొరకు రగులుకొని ప్రజ్వలించేటువంటి పిల్లలు కావాలి, இந்த காரியம் இப்பொழுதே நடக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் என்று சொன்னார். ఈ కార్యం ఇప్పుడే జరగాలి నేను ఆశపడుచున్నానని దేవుడు సెలవిచ్చుచున్నాడు. பிரியமானவர்களே, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து, ప్రియమైన వారలారా, దేవుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు நாம் சாதாரண கிறிஸ்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கவில்லை. మనం సాధారణమైనటువంటి సామాన్యమైనటువంటి క్రైస్తవులుగా ఉండాలని ఆయన ఎదురు చూచటం లేదు. விசுவாசத்திலும் பரிசுத்தத்திலும் பற்றி எரிகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும் என்று அவர் ஆசைப்படுகிறார். విశ్వాసము యందును పరిశుద్ధత యందును
మనం రగ్గులు కొని ప్రజ్వలించేటువంటి పిల్లలుగా ఉండాలని ఆయన ఆశపడుచు ఉన్నాడు. அதனால்தான் பெந்தகோஸ்து நாளிலே దానివల్లే పెంతెకోస్తు దినమందు இயேசு கிறிஸ்து தேவனுடைய ஆவியை அனுப்பும் பொழுது యేసుక్రీస్తు దేవుని యొక్క ఆత్మను పంపించినప్పుడు அது பிளவுபட்ட அக்கினியாக இறங்கி வந்ததாக நாம் வாசிக்கிறோம். అది విభాగింపబడినటువంటి అగ్ని వలె దిగి వచ్చినదని మనం చదువుచూ ఉన్నాము. தேவனுடைய அக்கினி இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாரின் மீதும் இறங்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டது. దేవుని యొక్క అగ్ని ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరి మీద దిగాలని ఆశపడుచూ ఉన్నది. அவருடைய ஆவியானது அக்கினி வடிவத்திலே இறங்கியது. ఆయన యొక్క ఆత్మ అనేది అగ్ని జ్వాలలుగా దిగి ఉన్నది. அவர் தன்னை அக்கினியாக வெளிப்படுத்துகிற தேவன் அல்லவா? ఆయన తనను తాను అగ్నిగా వెలిపరుచుకునేటువంటి బయలుపరుచుకునేటువంటి దేవుడు కాదా? தன்னுடைய ஆவியை அவர் பகிர்ந்து கொடுக்கிற தேவன் அல்லவா? ఆయన తన ఆత్మను విభాగించి ఇచ్చేటువంటి దేవుడు కాదా? அதனால்தான் அவர் பிளவுபட்ட அக்கினியாக இறங்கினார். అందువల్ల ఆయన విభాగింపబడినటువంటి అగ్ని వలె దిగి ఉన్నాడు. அடுத்ததாக அவர் நம்மை பரிசோதிக்கிற அக்கினியை ஒரு நாள் அனுப்பி வைப்பார். దాని తరువాత దేవుడు మనల్ని పరిశోధించేటువంటి అగ్నిని ఆయన పంపించబోచున్నాడు. நம்மளுடைய விசுவாசம் பரிசோதிக்கப்படும். మన యొక్క విశ్వాసం అనేది పరీక్షించబడును. நாம் வாழ்ந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை ஒரு நாள் பரிசோதிக்கப்படும். మనం జీవించినటువంటి క్రైస్తవ జీవితం అనేది ఒక రోజు పరీక్షించబడును. 1 கொரிந்தியர் 3வது அதிகாரம் 13வது வசனத்திலிருந்து 15வது வசனம் வரை வாசித்து பாருங்கள். మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 13వ వచనం నుండి 15వ వచనం వరకు చదివి చూడండి. அதிலே வாசிக்கிறோம், ஒருவன் அஸ்திவாரத்தின் மேல் பொன் வெள்ளி விளையாடப்பட்ட கல் மரம் புல் வைக்கோல் ஆகிய இவைகளை கட்டினால் அவனவனுடைய வேலைப்பாடு வெளியாகும். ఇక్కడ మనం చదువుతూ ఉన్నాం, ఎవడైనను ఈ పునాది మీద బంగారము వెండి వెలగల రాళ్ళు కర్ర గడ్డి కొయ్యకాలు మొదలైన వాటితో కట్టిన ఎడల వాని పని కనబడును. நாளானது அதை விளங்க பண்ணும், ஏனெனில் அது அக்கினியினாலே வெளிப்படுத்தப்படும். ఆ దినము దానిని తేటపరచును, అది అగ్ని చేత బయలుపరచబడును. அவனவனுடைய வேலைப்பாடு எத்தன்மை உள்ளது என்பது அக்கினியானது பரிசோதிக்கும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. మరియు వాని పని ఎట్టిదో దానిని అగ్నియే పరీక్షించును అని వ్రాయబడి ఉన్నది. இந்த உலகத்திலே நாம் எப்படிப்பட்ட கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வேண்டுமானாலும் வாழ்ந்து கொள்ளலாம். ఈ లోకములో మనం ఏ విధమైనటువంటి క్రైస్తవ జీవితం కావాలని కూడా జీవించవచ్చును. நம்முடைய விசுவாசம் எப்படி வேண்டுமானாலும் இருந்து கொள்ளலாம். మన యొక్క విశ్వాసం ఏ విధంగా ఉండాలని పెట్టుకున్నప్పటికీ కూడా ఉండవచ్చును. மற்றவர்கள் உன்னை பார்த்து நல்ல விசுவாசி என்று சொல்லலாம். ఇతరులు నిన్ను చూసి మంచి విశ్వాసి అని చెప్పవచ్చును. உன்னுடைய ஜெபம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடிய ஜெபம் என்று சொல்லலாம். నీ యొక్క ప్రార్థన అంగీకరించబడేటువంటి ప్రార్థన అని చెప్పవచ్చును. உன்னை போல ஜெபிப்பவர்கள் யாரும் இல்லை என்று எல்லாரும் சொல்லலாம். నీలాగా ప్రార్థించేవారు అసలు ఎవరు లేరని చెప్పవచ్చును. ஆனால் உன்னுடைய சாட்சியோ என்னுடைய சாட்சியோ கர்த்தர் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார். అయినప్పటికీ నీ యొక్క సాక్ష్యమో నా యొక్క సాక్ష్యమో దేవుడు అంగీకరించేవాడై లేదు. பரிசோதிப்பதற்காக அவர் அனுப்புகின்ற அக்கினியை கொண்டு నిన్ను పరీక్షించుటకు పంపించేటువంటి అగ్నిని తీసుకొని கர்த்தர் நியாயம் தீர்க்க போகிறார். దేవుడు న్యాయము తీర్చేవాడై ఉన్నాడు. கடைசி நாளிலே அந்த நியாய தீர்ப்பினுடைய அக்கினியை அவர் அனுப்பி வைப்பார். అంత్య కాలముయందు ఆయన న్యాయ తీర్పు యొక్క అగ్నిని పంపించేవాడై ఉన్నాడు. அந்த அக்கினி உன்னை நியாயம் விசாரிக்கும். ఆ యొక్క అగ్ని నిన్ను న్యాయమును విచారించు. அவருடைய வார்த்தை அக்கினியை போல புறப்பட்டு வரும். ఆయన ఒక మాట అనేది అగ్ని వలె బయలుదేరి వచ్చును. ஆனால் கடைசி நாளில் வெளிப்பட போகிற அந்த அக்கினியை நினைத்து అందువల్ల అంత్యకాలమందు బయలుదేరబోతున్నటువంటి ఆ అగ్నిని మనం తలచుకుని நாம் மிகவும் கர்த்தருக்கு பயந்தவர்களாக இருந்து நல்ல வாழ்க்கை வாழ வேண்டும். మనము మిక్కిలి దేవునికి భయపడువారమై ఉండి మంచి జీవితం అనేది జీవించవలేను. லேவியராகமம் 10வது அதிகாரம் 1-2 வசனங்களை வாசித்து பாருங்கள். లేవియకాండము 10వ అధ్యాయము 1-2 వచనములు చదివి చూడండి. அங்கு ஆரோனின் குமாரர்கள் தேவனுக்கு பலி கொடுத்த பொழுது అక్కడ అహరోను యొక్క కుమారులు దేవునికి బలిని చెల్లించే సమయంలో அவர்கள் தேவனுடைய சன்னிதானத்திற்கு அக்கினியை எடுத்துக்கொண்டு வருகிறார்கள். వారు దేవుని సన్నిధానమునకు అగ్నిని తీసుకుని వస్తూ ఉన్నారు. அவர்கள் கர்த்தர் கட்டளையிட்டபடி செய்யாமல் వారు దేవుడు ఆజ్ఞాపించిన విధముగా చేయకుండా வேறொரு அந்நிய அக்கினியை அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டு தேவனுடைய சன்னிதானத்திற்கு வந்தார்கள். వేరొక అగ్నిని తీసుకుని వారు దేవుని యొక్క సన్నిధానమునకు వచ్చి ఉన్నారు. இதனால் கர்த்தர் அதை பார்த்து கோபம் கொண்டார். దేవుడు దాన్ని చూసి కోపము చేత నిండుకుని ఉన్నాడు. அவர் எரிச்சல் உள்ளவரானார். ఆయన
కోపము కలిగినటువంటి దేవుడై ఉన్నాడు. அவர்கள் அப்படி கீழ்ப்படியாமல் செய்கிற அந்த காரியத்தை பார்த்து వారు ఆ విధముగా లోబడకుండా చేయనటువంటి ఆ కార్యమును చూసి கர்த்தருடைய சந்நிதியில் இருந்து அக்கினி புறப்பட்டு அந்த 2 பேரையும் பட்சித்து போட்டதாம். దేవుని యొక్క సన్నిధి నుండి అగ్ని బయలుదేరి వారిద్దరిని కాల్చివేసినని మనం చూస్తాం. அதே இடத்திலே அவர்கள் மரித்து போனார்கள். అదే స్థలంలో వారు మరణించి ఉన్నారు. பிரியமானவர்களே, கர்த்தரோடு நாம் எப்பொழுதும் விளையாட முடியாது. ప్రియమైన వారలారా, దేవునితో ఎప్పుడు కూడా మనము ఆడుకునుట అనేది జరగదు. அநேகம் பேர் என்னிடத்தில் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள், అనేక మంది నా యొద్ద ఈ విధంగా చెప్పుచున్నారు, கர்த்தருக்கு தெரியும், கர்த்தர் என்னை புரிந்து கொள்ளுவார், దేవుడికి తెలుసు, దేవుడు నన్ను అర్థం చేసుకుంటాడు என்று பல காரியங்களை அவர்கள் தொடர்ந்து கர்த்தருக்கு விரோதமாக செய்து கொண்டு வருவார்கள். అని అనేక కార్యములను వారు దేవుని చిత్తానికి విరోధంగా చేస్తూ వస్తూ ఉంటున్నారు. ஆனால் எந்த காரணத்தை கொண்டும் கர்த்தரிடம் நாம் இப்படியாக சாக்கு போக்குகள் சொல்ல முடியாது. మనం ఏ కారణము చేతనైనను కూడా దేవుని యొద్ద ఈ విధమైనటువంటి సాకులను మనం చెప్పడం కుదరదు. அவர் பட்சித்து போடுகிற అగ్నిயாக இருக்கிறார் என்பதை புரிந்து கொண்டு ఆయన భక్షించినటువంటి అగ్ని పోలినటువంటి వాడని మనం గుర్తెరిగి அவர் சொன்னதுதான் ఆయన చెప్పినట్లే சொன்னபடியே செய்ய வேண்டும். ఆయన చెప్పినట్లే మనం చేయవలెను. இப்படிப்பட்ட எண்ணத்தை நாம் இருதயத்திலே வைத்து அவருக்கு முன்பாக பயந்து நடந்து கொள்ள வேண்டும். ఈ విధమైనటువంటి ఆలోచనను మన యొక్క హృదయంలో పెట్టుకొని మనం ఆయన ఎదుట భయపడి మనం నడుచుకొనవలెను. இப்பொழுது நாம் ஜெபிப்போம். ఇప్పుడు మనం ప్రార్థన చేద్దాం. அன்பின் பரலோக பிதாவே, நீர் எரிச்சல் உள்ளவராக இருக்கிறீர் என்று எங்களுக்கு தெரியும். ప్రేమ కలిగిన మా పరలోకపు తండ్రి, నీవు కోపమును కలిగినటువంటి దేవుడు అని మేము ఎరుగుదుము. உமக்கு பயப்படுகிற பயம் எங்கள் இருதயத்திலே இருப்பதை நீர் எதிர்பார்க்கிறீர். నీకు భయపడినటువంటి భయము మా హృదయములో ఉండునట్లుగా మీరు దాన్ని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. எங்களிடத்திலே அநேக குறைகள் இருக்கின்றது దేవా, మా యొద్ద అనేకమైనటువంటి లోపములు అనేవి ఉన్నవి. எங்களுடைய குற்றங்களையும் பலகீனங்களையும் எங்களிடம் எடுத்து போடும்படியாக మా యొక్క దోషములను బలహీనములను మా యొద్ద నుండి తీసివేయమని உம்முடைய அக்கினியை அனுப்பி எங்களை பரிசுத்தப்படுத்தும்படியாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம். మీ యొక్క అగ్నిని పంపించి మమ్మల్ని పరిశుద్ధపరచపడమని మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. உமக்கு விரோதமாக நடக்கின்ற இருதயம் எங்களிடத்திலிருந்து நீக்கி போடுவீராக. మీకు విరోధముగా నడుచుచున్నటువంటి హృదయమును మా యొద్ద నుండి మీరు తీసివేయండి. உம்முடைய சன்னிதானத்திலே நாங்கள் பயந்து உம்மை மகிமை செய்கிறவர்களாக இருக்கட்டும். మీ యొక్క సన్నిధానంలో మీకు భయపడి నిన్ను మహిమపరిచేటువంటి బిడ్డల వలె మమ్మల్ని ఉండనివ్వండి. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிறோம் జీవనుల நல்ல பிதாவே. యేసు క్రీస్తు నామములో ప్రార్థించుచున్నాము, జీవము కలిగిన మా మంచి తండ్రి. ఆమేన్, 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 ఆమేన్. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, యేసు క్రీస్తు నామమున మీ అందరికీ శుభాభివందనం తెలియజేస్తున్నాం. ఈరోజు మీరు విన్నటువంటి వర్తమానములు మిమ్మల్ని ఎంతగానో ఆత్మీయంగా బలపరిచి మరియు ప్రోత్సహించినవని మేము ఎంతగానో ఆశిస్తూ ఉన్నాం. ఈ కార్యక్రమముల ద్వారా మీరు పొందుకునే మేళ్లను మరియు ఆశీర్వాదములను మాతో పంచుకోగలరు. మరియు ప్రత్యేకముగా ప్రార్థన అవసరతల కొరకయు కానుకల కొరకయు మీకు ఉన్నటువంటి ప్రార్థన అవసరతలు మాకు తెలియచేయుట కొరకు, స్వస్థత ప్రార్థనల నిమిత్తమై, విడుదల ప్రార్థనల నిమిత్తమై, దుష్ట శక్తుల చేత మరియు చేతబడి శక్తుల చేత బంధింపబడినటువంటి వారి విడుదల ప్రార్థన నిమిత్తమై మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నటువంటి ఫోన్ నెంబర్లను సంప్రదించగలరు. ప్రియులారా, సహోదరి కలిష్ట గారిచే వ్రాయబడి దేవుని స్తుతించుటకు ఉపయోగపడు 1007 ప్రైజెస్ ద స్వర్డ్ ఆఫ్ విక్టరీ అనేటువంటి ఈ పుస్తకమును మీ చేతికి మీరు కావాలనుకునే ఎడల కానుక పంపబడినటువంటి వారికి ఈ పుస్తకం ఉచితంగా లభిస్తుంది. మరియు మా వెబ్సైట్ యందు ఈ పుస్తకమును మీరు చూడవచ్చును.